सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे ब्रिटेन च तुहाडा स्वागत। खबरां दे ब्रिटेन दे स्पॉन्सर रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। रियल एस्टेट दी दुनिया च मन्निया परमन्निया नाम पेश ने। पहलां चुणवीआं खबरां। कनेडा दे नागरिक बनन लई तरस रहे ने लखां लोक। किरतियां दी थुड़ तो परेशान कनेडा ने खोल दित्ते दरवाजे। ओबामा केयर दा दायरा वधाउण ते विचार कर रहे ने बाइडन। जो बाइडन ने फिर पुतिन नूं वार क्रिमिनल दस्सिया। यूक्रेन ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਜयशंकर ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਪੁਤਿਨ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। पंजाबियां सने लखां लोग कनेडा की नागरिकता हासिल करने लई तरस रहे हैं। पीआर मिलण ते सारियां शर्तां पूरीआं करन दे बावजूद उन्हां नूं कोई हुंगारा नहीं मिल रहा। पहलां जिहड़ी प्रक्रिया च जिथे 2-4 महीने का समा लगदा सी उत्थे हुण 2-2 साल लग रहे ने। कनेडा च कई साल बिताउण ते परमानेंट रेजिडेंसी मिलण तो बाद भी लखां लोकां नूं देश की नागरिकता नहीं मिली। दरअसल कोरोना महामारी तो लैके दुनिया भर में कई रिफ्यूजी संकटां तक कनेडा की इमीग्रेशन प्रणाली में काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग इकट्ठा हो गया है। कामियां दी किल्लत नाल जूझ रहीआं कंपनियां नूं वड्डी राहत दिंदिआं कनेडा सरकार ने विदेशों तो किरती सद्दण दीआं शर्तां विच ढिल दे दित्ती है। सोमवार नूं कीते ऐलान मुताबक इंपलॉयर्स नूं घੱਟ उजरत वालियां नौकरियां वास्ते भी विदेशी कामियां दी भर्ती करन लई खुल दे दित्ती गई है ਅਤੇ उन्हां खेतरां नाल संबंधित कामे भी मंगवाए जा सकणगे जिथे बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा रहिंदी है। रोजगार मंत्री कारला क्वाल्ट्रो ने कहा कि किरतियां दी उजरत ते दबाव पाए बगैर विदेशी कामियां नूं कनेडा सੱਦਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। ट्रूडो सरकार का यह ऐलान अजिहे समय आया है जो कुछ दिनों बाद फैडरल बजट पेश किया जाना है। रोजगार मंत्री ने इस गल का कोई जिक्र ना किया कि भविख दीआं किरतियां जरूरतों बारे बजट में कोई खास तजवीज़ शामिल की गई है या नहीं। साबका अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पिछली बार 20 जनवरी 2017 ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣ ਗਏ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ओबामा ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨੀਤੀ ਜੋ ओबामा केयर ਦੇ नाम नाल मशहूर सी दा विरोधी मन्निया जांदा सी, पर ओबामा मंगलवार नूं एक बार फिर वाइट हाउस पहुंचे ते इस बार मौके कुछ अजिहा सी जो उन्हां नूं खुशी देण वाला सी। हुण अमेरिका दे सेहत देखभाल तंत्र दे ताणे बाणे दा हिस्सा उन्हां वल्लों लागू सेहत देखभाल कानून दे दायरे नूं मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन वधाउण ते विचार कर रहे ने। बाइडन की अगवाई विच सेहत देखभाल कानून तहत नामांकन करन वालियां दी गिणती च वाधा होया है। ज्यादा उदार टैक्स दाता सबसिडी ने इस नाल जुड़न लई लागत च कटौती की है। हालांकि यह कटौती अस्थाई है। बाइडन ਅਤੇ ओबामा कानून की 12वीं वरेगंढ ਨੂੰ याद कर रहे हैं। बाइडन 2010 ਵਿੱਚ उप राष्ट्रपति सन। उन्होंने इस ਨੂੰ ਵੱਡੇ सौदे के तौर पर याद किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन लगातार रूस से हमलावर हो रहे हैं। जिस तरह यूक्रेन खिलाफ रूस ने युद्ध का ऐलान किया उस तो बाद जो बाइडन रूस से कई तरह दी आर्थिक पाबंदियां लगा चुके हैं। यही नहीं, बाइडन ने रूस के राष्ट्रपति ਨੂੰ वार क्रिमिनल तक करार दिता है। बाइडन ने कहा कि पुतिन ਨੂੰ वार क्रिमिनल कहण ते मेरी आलोचना हो रही है लेकिन वो वार क्रिमिनल ही ने। सानू यूक्रेन की मदद करनी जारी रखनी चाहिए है। उन्होंने हथियार देना ते सारा समान देना जारी रखना चाहिए है। नाल ही सानू सारी जानकारी भी इकट्ठी करनी चाहिए ताकि असी युद्ध दौरान किए गए अपराधों की सुनवाई कर सकीए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूक्रेन ਨੂੰ 10 करोड़ डॉलर की जैवलिन एंटी हथियार मिसाइलों के ट्रांसफर ਨੂੰ मंजूरी दे दी है। बाइडन प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस दे नाल ही बाइडन के जनवरी 2021 ਵਿੱਚ अमेरिका के राष्ट्रपति वजों अहुदा संभालण के बाद तो वाशिंगटन वालों यूक्रेन ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ गई फौजी मदद 2.4 अरब डॉलर से पहुंच गई है। व्हाइट हाउस ने मंगलवार देर रात ऐलान किया कि बाइडन ने यूक्रेन ਨੂੰ 10 करोड़ डॉलर की मिसाइल सहायता देने के प्रस्ताव ਨੂੰ मंजूरी दे दी है जो रूस के हमले के बाद पिछले महीने संसद वालों यूक्रेन लिए मंजूर 13.6 अरब डॉलर का व्यापक सहायता राशि का हिस्सा है। बाइडन प्रशासन के एक अधिकारी ने नाम न दस्सण की शर्त ते दस्सिया कि यूक्रेन ਨੂੰ जैवलिन मिसाइलों की सप्लाई की जाएगी जो यूक्रेनी फौज वालों रूसी हमले नाल नजिठण लई मंगियां गईयां ने। 2+2 गलबात तो पहला विदेश मंत्री जयशंकर ने मंगलवार ਨੂੰ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन नाल गलबात की। गलबात विच मुख तौर पर यूक्रेन के ताज़ा घटनाक्रम से चर्चा की गई।
ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਬਲਿੰਕਨ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ 2+2 ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਵੀ 2 ਦਿਨੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨ ਸਾਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 15% ਤੱਕ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਤਿਨ ਲਈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਰੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਕੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਜੰਗ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਵਾਂਕਾ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਵਾਂਕਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਇੰਡੀਆਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 2 ਲੌਂਗਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆਨਾ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰਜੈਂਟ ਕੈਰੀ ਹਲਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਟੈਂਕੀ ਦੇ ਲੂਇਸਵਿਲੇ ਤੋਂ ਓਹਾਈਓ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਨਿਊ ਅਲਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ CNN ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਛਪੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਫੌਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 60% ਹਿੱਸਾ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਫੀਸ ਦਿੱਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬੁਚਾ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੁਚਾ 'ਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸ ਦੀ ਪੁਤਨ ਸਰਕਾਰ ਡੌਨਬਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤੀ ਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹੁਣ ਡੋਨੈਸਕ ਤੇ ਲੁਹਾਨਸਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੋਪਾਸਨਾਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮਾਰੀਉਪੋਲ ਦੇ ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨ ਸਾਕੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਊਰਜਾ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 1-2% ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭਰਤਾ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਜੈਨੇਟ ਯੈਲਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਹੀਰਾ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਰੋਸਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸਰਗੇਈ ਇਵਾਨੋਵ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਲਰੋਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੀਰੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਵਾਨੋਵ ਪੁਤਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਲਰੋਸਾ ਤੇ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਰਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੀ ਵੈਸਟਰਨ ਰੋਡ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੱਗ ਇੱਕ ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਖਬਰ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਕੇਂਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਉਣਾ, ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਰੰਗਾਂ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹਿੰਦ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਇਆਮੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸੰਗਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਡੀਕਿਆ ਪਲ ਹੈ ਜੋ ਜਾਰਜੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 27 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 16,412 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 8,581 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੌਨ ਵੈਰੀਐਂਟ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਨਜਿਆਂਗ ਅਤੇ ਜਿੰਗਿਆਸੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ
ਪ੍ਰਤੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1000-2000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ 2.6 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਸਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨੂ ਦੀ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਟੀਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।